اگر آپ کینیڈا یا یو ایس میں رہتے ہیں، اپنے ینگ مسلم بچوں کی میرجز کے لیے پریشان ہیں، ایج 18 to 35 میکسیمم 40، ایک فی سبیل اللہ کمیونٹی ہم نے بنائی ہے، لنک اس کا ڈسکرپشن میں ہے، ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں ہے۔ الحمدللہ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ ہم پروفیشنل پروفائلز اپ کر رہے ہیں، صرف کینیڈا اور یو ایس کے بچوں کے لیے، مسلمز کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے ینگ مسلم بچوں کی پروفائلز یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ جی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کینیڈا جو ہے وہ ٹیکنیکل ریسیشن میں ہے، اور اس وقت جس سے بھی بات ہو رہی ہے ہر آدمی یہی کنسرن ہے کہ بھئی ہم تو ریسیشن میں آ گئے ہیں، میری تو بس جاب چلی جائے گی اور میں تو بس بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور بزنس جو ہیں وہ سارے فیل ہو جائیں گے اور اکانومی ایسے ہو جائے گی اور ویسے ہو جائے گی۔ تو آج کل نیوز میں سوشل میڈیا پہ ٹیکنیکل ریسیشن کی، اور ہم لوگ انفارچونیٹلی جو دیسی ہیں وہ ریسرچ نہیں کرتے اور بس ایک دوسرے نے جو بولا اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ساری چیزیں ڈیٹا سب آن لائن گوگل پہ، گوگل جیمنائی پہ اور گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس پہ پڑا ہوا ہے، ہمیں صرف ریسرچ کرنی ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ فیکٹس پہ بات کروں گا کہ کیا ہمیں کنسرن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کینیڈا کے اندر ٹیکنیکل ریسیشن ہے، کیا ہر چیز کلیپس کر جائے گی، کیا کینیڈا بینکرپٹ ہو جائے گا؟ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نمبرز پہ آج ہم بات کریں گے، فیکٹس پہ بات کریں گے، کوئی رومرز نہیں ہوگا، آفیشیل ڈیٹا کیا کہتا ہے، اور یہ ڈیٹا آپ خود ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی، اور کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست یاسر خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگ میں فل ٹائم ریل اسٹیٹ میں ہوں، with almost 18 years in business۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، آپ کو گھر لینا ہے، نہیں لینا ہے، بیچنا ہے، نمبرز کی کرنچنگ سمجھ میں نہیں آ رہی، کس ایریے میں گھر لینا چاہیے، رائٹ؟ ٹورانٹو ریجنل ریل اسٹیٹ بورڈ کے نمبرز مئی 2026 کے کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، کوئی کمرشل میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اچھی اپرچونٹیز آر اویلیبل۔ تو کوئی بھی کنسرن ہے، کوشچن ہے، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اپنا فون پک کرنا ہے اور اپنے دوست، اپنے بھائی یاسر خان کا نمبر رائٹ اوے ڈائل کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو پراپر ایجوکیٹ کروں گا 100% آنیسٹی کے ساتھ، وداؤٹ اینی اوبلیگیشنز، اینڈ ایٹ دی اینڈ یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں۔ تو give me a call or message me anytime without any obligations۔ چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو is just for education purpose۔ آج کل نیوز جس چینل کو بھی دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں یا جس گیدرنگ میں بھی جائیں، ہر آدمی اسٹریس ہے کہ کینیڈا جی ریسیشن میں آ گیا ہے۔ I don't know کہ آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگ یہاں 2008 میں تھے، انہوں نے 2008 کا ریسیشن دیکھا، نہیں دیکھا؟ کیا یہ ریسیشن ٹیکنیکل ریسیشن 2008 کے ریسیشن جیسا ہے؟ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ کون کون یہاں پہ تھا 2008 میں، کس کس نے ریسیشن دیکھا ہے۔ تو پلیز اپنا فیڈ بیک دیں، اور ریسیشن میں آپ نے کیا چیز اس میں نوٹس کی، اور آفٹر ریسیشن کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ٹیکنیکل ریسیشن ہر آدمی اس وقت پریشان ہے۔ میری جس سے بھی بات ہو رہی ہے، رائٹ، لوگ کالنگ کر رہے ہیں کہ بھائی میں گھر لینا نہیں چاہتا، میں ویٹ کرنا چاہتا ہوں، میں گھر لینا چاہتا تھا 1 مہینہ پہلے لیکن اب ہم ٹیکنیکل ریسیشن میں آ گئے ہیں۔ جس سے بھی بات ہو رہی ہے ہر آدمی جو ہے نا وہ کنسرن ہے کہ بس جاب مارکیٹ کا کھانا خراب ہونے والا ہے، بزنس کھانا خراب ہو جائیں گے، کینیڈا اس وقت ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگین نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا کام ہے صرف اور صرف نیگیٹیوٹی بڑھانا، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ڈیٹا خود ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے ہمیں ایک ڈیپ بریتھ لینی چاہیے۔ وی آر لوکنگ ڈائریکٹلی ایٹ دی آفیشیل فیکٹس فرام دی گورنمنٹ آن ویب سائٹ۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا ہو رہا ہے موسٹلی امپورٹنٹ۔ آئی ول آنسر دا بگ کوسچن، کیا ہمیں کنسرن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اٹ از جسٹ میڈیا ہائپ، اور کیا یہ میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، پلیز ٹھیک ہے اس کو واچ کریں۔
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेक्निकल रिसेशन. फर्स्ट, लेट्स क्लियर अप द डेफिनेशन. व्हाट डज अ टेक्निकल रिसेशन एक्चुअली मीन? थिंक एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी है, बिजनेस है, फॉर एग्जांपल बिजनेसेस का. Every 3 months, government checks if the country is making more money or less money. हर क्वार्टर में गवर्नमेंट चेक करती है कि उन्होंने पैसे ज्यादा बनाए हैं या कम बनाए हैं. दिस इज कॉल्ड GDP. If the economy shrinks for 2 periods, अगर इकोनॉमी श्रिंक्स होती है 2 periods यानी कि 2 क्वार्टर्स की बात हो रही है, मीनिंग 6 months. एक क्वार्टर 3 महीने का है इन अ रो, कंटिन्यूसली आगे पीछे, ठीक है. 6 महीने कंसिस्टेंट, 2 महीने एक साथ. रूल बुक, जो उसका टेक्निकल वर्ड है, रूल बुक है, उसको कहते हैं टेक्निकल रिसेशन. आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिसेशन और टेक्निकल रिसेशन में क्या फर्क है. अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन ऑफिशियल डेटा, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर 2025 की बात हो रही है, द इकोनॉमी वेंट डाउन बाय 1%. लास्ट ईयर जब खत्म हुआ, जो क्लोज हुआ, जीडीपी का 1% कम हुई, ठीक है. ये सारी कैलकुलेशन आप गूगल से चेक कर सकते हैं. बिकॉज इट वेंट डाउन ट्वाइस इन अ रो, दिसंबर तक ये डाउन रही और उसके बाद फिर जनवरी 2026 से डाउन रही, जो 3 महीने गुजरे, ठीक है. इट वेंट डाउन अगेन बाय 0.1%. पहले 1% थी, फिर 0.1% डाउन रही. बिकॉज इट वेंट डाउन ट्वाइस इन अ रो, कैनेडा फिट्स द डेफिनेशन. अब ये 2 दफा हो गया, एक साथ 6 महीने में 2 क्वार्टर, राइट. तो अब जो कनाडा की जो डेफिनेशन है वो इसमें फिट आ रही है. बट देयर इज अ सीक्रेट द न्यूज चैनल्स आर हाइडिंग फ्रॉम. यानी कि यहां पे न्यूज एक हाइप क्रिएट करता है हर वक्त. अगर वो हाइप क्रिएट नहीं करेंगे तो उनका मंजन कौन खरीदेगा, कौन देखेगा, ठीक है. उनका काम है टेंशन क्रिएट करना, नेगेटिविटी है. स्टे अवे, नेगेटिव लोगों से, न्यूज से स्टे अवे रहे, ठीक है. हम जैसे छोटे लोगों के लिए इकोनॉमी कहां जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, हम कोई बड़े बिजनेसमैन हो, कोई बिलियनियर्स हो, तो यस, इट्स गोना अफेक्ट. ड्रॉप ऑफ 0.1% इज ऑलमोस्ट नथिंग. 0.1% का ड्रॉप हुआ है. आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कनाडा की इकोनॉमी को, कनाडा की कंट्री को रख के, ठीक है. हम लोग छोटी मोटी कंट्री नहीं है दुनिया में. कनाडा इस G7 का हिस्सा है, तो बहुत कुछ है कनाडा में. इट्स मीन्स द इकोनॉमी इज बेसिकली फ्लैट, ठीक है, नॉट क्रैशिंग. फ्लैट है, फ्लैट, क्रैश नहीं कर रही है. इनफैक्ट टॉप एक्सपर्ट्स, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम मेजर बैंक, जिनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, लाइक TD एंड RBC, से दिस ड्रॉप इज सो टिनी. इनके जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, TD बड़ा बैंक है, RBC बड़ा बैंक है, इनके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दिस ड्रॉप इज सो टाइनी. इट्स, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये मैथ का एरर हो सकता है ये फिक्स लेटर हो जाए. स्पेंडिंग बाय रेगुलेटर फैमिलीज एक्चुअली वेंट अप बाय 1.5%. सो पीपल आर स्टिल बाइंग थिंग्स, गोइंग आउट एंड लिविंग देयर लाइफ. किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी गैस स्टेशन में चले जाएं, किसी भी ग्रोसरी शॉप में चले जाएं, अगर रिसेशन है तो हर आदमी अपने घर में क्यों नहीं बैठा हुआ. रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, हर रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई है. जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मिसिसागा हो गया, एटोपिको हो गया, पिकरिंग हो गया, डाउनटाउन हो गया, ओकविल हो गया, कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी गैस स्टेशन पे चले जाएं, 401 देख लें, 407 देख लें, हाईवेज आर पैक्ड, ठीक है. आप मुझे बताइए क्या मैं आपको गलत बयान कर रहा हूं? अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में हैं, ठीक है, मैंने तो वीकेंड अभी भी चल रहा है, अभी भी मैंने बाहर निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह शोइंग्स के लिए थोड़ी देर में. मेरी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, ठीक है. तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. अच्छा, ये आप हो सकता है सोच रहे हो कि पीपल आर स्टिल स्पेंडिंग मनी, व्हाई डिड द गवर्नमेंट नंबर्स ड्रॉप एट ऑल. आप ये सोच रहे होंगे जब लोग पैसे एक्सपेंस लगा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के नंबर्स ड्रॉप क्यों हो रहे हैं. The answers comes down to a major changes in Canada immigration law. ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पे जो इमिग्रेशन के लॉस थे वो चेंज हुए हैं बिग टाइम. आप कोविड के बाद देखें 21, 22, 23 में इमिग्रेशन की भरमार थी. हर आदमी राइट लेफ्ट इन आउट कनाडा में आ रहा था.
कितने सारे लोग टूरिस्ट वीजे पे आए, उन्होंने आके असाइलम फाइल किए, कितने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, उन्होंने आके असाइलम फाइल किए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आके इन पॉलिसीज को हार्ड किया, टाइट किया। आपको ये चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं गैदरिंग में, रिसेशन आ गया, अब ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो पैनिक प्लीज, ठीक है। Why did the economy slow down? अब बात करते हैं कि इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Statistics Canada. टू वेरी क्लियर रीजन, इन्होंने दो बड़े ही क्लियर रीजन दिए हैं। रीजन नंबर 1, लेस बाइंग एंड सेलिंग विद द यूएस। यूएस हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है, तो उसके साथ बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रेड हो रही है वो कम हो गई है, क्योंकि टैरिफ लगे हुए हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। कनाडा जो है वो काफी सारी चीजें यूएस को बेचता है, लाइक कार्स, trucks to the United States. Right now, because of the new trade rules and high taxes from the American government, Canadian exports took a hit. ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट को हिट हुआ है। Because of this, big company owner in Canada are playing it safe. They are holding into their cash instead of investing in new project. इस वक्त चीजें सिर्फ होल्ड हुई हैं क्योंकि वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हर आदमी को स्मार्ट प्ले करना चाहिए। रीजन नंबर 2 क्या है? शिफ्ट इन इमिग्रेशन रूल्स। इमिग्रेशन रूल्स आपको क्या लगता है कि ये छोटी चीज हो रही है? अगर आप देखें, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते थे तो कितना पैसा इकोनॉमी में चिप इन हो रहा था। ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम कैनेडा इकोनॉमी ग्रू बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रू फास्ट। काफी अरसे से कनाडा की इमिग्रेशन चल रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी। मोर पीपल मीन मोर रेंट पेड एंड मोर ग्रोसरीज बॉट। ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग रेंट पे करेंगे, ज्यादा ग्रोसरीज में एक्सपेंड करेंगे। But recently the Canada government started cutting down on international students and temporary work visa. हमें देखने में ये नंबर्स बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर था। अगर हम बात करें 21-22 में, तो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी के अंदर इन हो रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से। आप मुझे फीडबैक दें, व्हाट डू यू थिंक? अगर कोई मुझे इकोनॉमिस्ट इस चैनल पे सुन रहा है, कोई है जो कि अच्छी पोजीशन पे है, किसी अच्छे बड़े बैंक में है, और वो आना चाहता है मेरे चैनल पे, वेलकम करते हैं उसको। आए, मेरे को कॉल करें, हम जूम पे कनेक्ट करेंगे। लेट्स एजुकेट द कम्युनिटी टुगेदर, ठीक है। पैनिक नहीं होना, ठीक है, प्लीज। नेगेटिव लोगों से खुदा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, दूर रहें प्लीज। Because of this choice, the populations actually slowed down at the end of last year. इन सारी चीजों की वजह से पॉपुलेशन जो थी वो लास्ट ईयर स्लो हो गई थी। When the numbers of people stop growing rapidly, the total amount of shopping drops. आपके सामने जब नंबर ड्रॉप होंगे तो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। But here is an amazing fact from the official data. Official data क्या कहता है? Amazing कुछ facts हैं। On a per पर्सन बेसिस, द वेल्थ ऑफ, जो सेपरेट एक आदमी की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल्स कैनेडियंस एक्चुअली वेंट अप बाय 0.2%। अगर आप पर पर्सन को देखें तो उनकी वेल्थ बढ़ी है 0.2% के हिसाब से। ये डेटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। सो द कंट्री इज नॉट गेटिंग पुअर, कंट्री पुअर नहीं हो रही है। वी जस्ट हैव फ्यूअर न्यू पीपल ड्राइविंग अप द टोटल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए। सो द बिग पिक्चर इज क्लियर, बट लेट्स ब्रिंग दिस डाउन टू रियल डेली लाइफ, ठीक है। तो डू वी नीड टू वरी, ठीक है। नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आवर कम्युनिटी एज अ देसी। डू वी नीड टू कंसर्न ourselves or not? क्या हमें कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एज अ देसी? बी स्मार्ट, बी केयरफुल विद योर मनी। अपने पैसों को इस वक्त कंट्रोल, स्मार्ट तरीके से यूज करें, बट डू नॉट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 2008 वाला रिसेशन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ टेक्निकल रिसेशन। जीडीपी 6 मंथ, जिस तरह मैंने मेंशन किया, नंबर्स बहुत ही थोड़े हैं।
प्लीज जाके डेटा को रिसर्च करें, फिर किसी से बात करें. मुझे डेली कॉलें आ रही हैं, रिसेशन हो रहा है, ये होगा. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. मैं हर एक को बोलता हूँ कि दैट्स फाइन. मैं कभी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को पुश नहीं करता कि आपको घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट करता हूँ. अपॉर्चुनिटी का टाइम है. अगर ये चीजें सही हो जाएंगी, थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी विद इन 1 ईयर, और अगर अगले साल फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाती है तो हु इज लूजिंग, राइट? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए. स्मॉलेस्ट स्लोएस्ट पॉसिबल रिसेशन है, ठीक है? इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इट इज नथिंग लाइक द मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मैंने मेंशन किया 2008. जिससे ये पेंडेमिक जिस तरह था, अपना कोविड था, लॉकडाउन था 2020 में, ऐसा कुछ नहीं है. हम उस पेंडेमिक के लॉकडाउन से भी बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? जहां लोग मर रहे थे, जहां लोग घरों में थे, जहां लोगों ने जॉबें छोड़ दी थी, 401 खाली पड़ी होती थी, 401 खाली पड़ी होती थी, ठीक है ना? हमने सबने वो टाइम देखा है. आई डोंट नो आप लोग 2020 में यहाँ थे या नहीं थे, लेकिन मैंने तो वो टाइम देखा है, ठीक है? हर आदमी यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे बचा ले, ठीक है ना? नफ्सा नफ्सी का 2 का शुरू हो गया था. हर आदमी कंसर्न था कि मैं आज मरा और कल मरा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं लोगों से मैंने डेली सुना है उस टाइम पे कि हो सकता है हम आज मर जाएं, ठीक है? तो पॉजिटिव रहें प्लीज. चलिए बात करते हैं कि ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा. 3 प्रैक्टिकल एरियाज कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें द जॉब मार्केट एंड पीआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यस, द जॉब मार्केट इज टाइट राइट नाउ. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सिटिंग अराउंड 6.9% पे सिट हो रहा है इस वक्त. इट विल टेक मोर टाइम एंड एफर्ट्स टू फाइंड न्यू जॉब. अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो दिस इज अ टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, इंप्रूव योर स्किल्स. अपनी स्किल्स पे काम करें. दिस इज अ स्किल टाइम, लर्निंग टाइम, ठीक है? अपने आप को और पॉलिश करें. सॉफ्ट स्किल में, कम्युनिकेशन में पॉलिश करने का टाइम है, ठीक है? अगर आपको टाइम मिल रहा है, पॉलिश करें अपनी स्किल्स को, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को यूज करें, एजुकेशन अपनी लें, अपने आप को अपग्रेड करें और फिर न्यू जॉब्स को स्विच करें. बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग वीजा नंबर्स, गेटिंग योर पीआर pathway इज आल्सो हार्डर. पीआर का जो pathway है वो भी काफी हार्डर हो चुका है. अवर एडवाइस, इफ यू हैव अ स्टेबल जॉब, होल्ड इनटू इट राइट नाउ. अगर आपके पास एक जॉब चल रही है, अभी आप अपनी जॉब को स्विच करने का ना सोचें. आप सिर्फ और सिर्फ साइड पे चीजों को अपग्रेड करते हैं. दूसरे नंबर की अगर हम टिप की बात करें, रियल एस्टेट एंड मॉर्गेजेस. If you want to buy a house or already own one, this slow economy actually bring good news. अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो जो स्लो इकोनॉमी होती है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम. व्हेन द इकोनॉमी इज स्लो, द बैंक ऑफ कनाडा यूजुअली लोअर्स इंटरेस्ट रेट. जब इकोनॉमी स्लो होती है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट उस वक्त फिर लो होता है, ठीक है? हेल्प पीपल आउट के वो चाहते हैं कि लोग बाहर निकले, इकोनॉमी में पैसा इन हो. The official data shows the housing sales dropped by 2% because buyers are waiting. Buyers जो है वो वेट कर रहे हैं. 2% सेल्स ड्रॉप हुई हैं. It's a good time to grab the opportunity. लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इस वक्त, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज. If you have a variable mortgage or renewal coming up later this year, lower interest rate are on the way to give you. हो सकता है कि क्योंकि इकोनॉमी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, हम टेक्निकल रिसेशन में, हो सकता है इंटरेस्ट रेट डाउन द रोड हो सकता है कम हो जाए. इसमें भी बातचीत चल रही है, ठीक है? तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तीसरे टिप जो हम देंगे स्मॉल बिजनेसेस को देंगे. इफ यू रन अ बिजनेस लाइक अ ग्रोसरी स्टोर, अ रेस्टोरेंट, अ ट्रकिंग कंपनी और आईटी कंसल्टिंग और किसी किस्म का भी बिजनेस है, कैश इज किंग. जो भी आपका कैश है उसको किंग की तरह यूज करें राइट नाउ. रेगुलर पीपल आर वॉचिंग देयर बजट. अपने बजट को कंट्रोल करें. सो दे माइट कट बैक ऑन लग्जरी आइटम. जो लग्जरी थिंग्स है इस वक्त आपकी, जिस तरह लग्जरी वेकेशंस हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करें, ठीक है? क्योंकि लग्जरी चीजें इस वक्त आपका कैश ड्रेन करेंगी, ठीक है? दिस इज द टाइम टू सेव योर बिजनेस कैश. ये बिजनेस का सेविंग करने का टाइम है. एवरी सिंगल पेनी हर कॉर्नर से आपको बचानी है. Cut out extra cost and avoid taking on bad debts. Bad debts बहुत जरूरी है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? Things might feel a bit slow on the ground, but history shows us that these moments create the absolute best opportunities for people who are prepared.
لوگوں کے لیے ایسے ٹائم پہ بہترین اپرچونٹیز آتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برائٹ سائڈ کی. کینیڈا از ان ریسیشن آن پیپر. کینیڈا جو ہے پیپر پہ ریسیشن پہ, بٹ ان ریئل لائف اٹ از جسٹ اے ٹیمپرری فیز. ٹیمپرری فیز ہے. پازیٹیو رہیں. اٹ از اے بمپی روڈ, ناٹ اکانومی کلیپس. یہ صرف اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا سا ہو رہا ہے, اکانومی کلیپس نہیں ہو رہی ہے. میجر انٹرنیشنل گروپس ایکسپیکٹ کینیڈا اکانومی ٹو فائنڈ اٹ بیلنس اینڈ باؤنس بیک مچ اسٹرانگر لیٹر دس ایئر انٹو نیکسٹ ایئر. دنیا کے جو بڑے جو انٹرنیشنل گروپس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کینیڈا کی اکانومی ہو سکتا ہے بائی اینڈ آف دس ایئر یا نیکسٹ ایئر میں اس سے اچھا پرفارم کرے گی. ہماری کمیونٹی الحمدللہ کافی اسٹرانگ ہے. وی لیفٹ اور ہاؤس. ہم نے اپنا بیک ہوم چھوڑا ہے, ہم یہاں آئے ہیں. پوری دنیا یعنی کہ پاکستان سے, انڈیا سے, ادھر ادھر سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ آ کے ایک بیوٹیفل زندگی, اللہ کی بلیسنگ ہم گزار رہے ہیں. A 0.1% drop on a government website is not going to stop us. 0.1% ہے دوستو, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پلیز اپنی ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. جب بھی بات کریں ڈیٹا پہ بات کریں, ٹھیک ہے. میں جب بھی بات کرتا ہوں ڈیٹا پہ بات کرتا ہوں. جسٹ بی اسمارٹ ود یور منتھلی بجٹ. منتھلی بجٹ میں آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا. اوائڈ ہیوی کریڈٹ کارڈ ڈیپتھ. کوشش کریں کہ ہیوی کریڈٹ کارڈ ڈیپتھ کو اوائڈ کریں. جس طرح میں نے مینشن کیا لگژری ویکیشن. ہاں بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, چلو بھائی ویکیشن کر لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ موجود ہے, $10,000 کی ویکیشن کر لیتے ہیں. یہ ٹائم اس کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسمارٹ. ہاں پیسے ہیں آپ کے پاس, ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں, یو وانٹ گو فار ویکیشن, گو فار اٹ. لیکن ایکسٹرا اپنے اوپر ڈیپتھ اس وقت مت چڑھائیں, ٹھیک ہے. کیپ یور ورک اسٹیبل اینڈ وی ول گیٹ تھرو اٹ. اپنا جو وہ ہے کام ہے اس کو رکھیں, کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ پر. انشاءاللہ تعالی ہم سب اس سے نکل جائیں گے, اس میں انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے. مجھے اپنا فیڈ بیک دیں. کیا آپ میری آج کی ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا شاپنگ ہونا بند ہو گئی؟ کیا امیزون سے لوگوں نے شاپ کرنا, خریدنا بند کر دیا, کھانا پینا بند کر دیا, اوبر ڈور ڈیش کے کام ختم ہو گئے ہیں, بینکس بند ہو گئے ہیں, بزنسز بند ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے کیا یہ چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. گھبرائیں مت, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. 2008 کا ریسیشن اس سے خراب تھا, ٹھیک ہے. لوگوں کو آج کی تاریخ میں بھی جابیں مل رہی ہیں. ہو یو نو والی کہانی ہے. اپنی سکلز پہ کام کریں, اپنے سافٹ سکلز پہ کام کریں, اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کام کریں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہ کام کریں. نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ان کا نمبر خدا کے لیے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, فون اٹھائیں. اگر میں آپ سے نیگیٹو باتیں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ میرا نمبر ڈیلیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. ٹو بی ویری آنیسٹ, بلاک کریں مجھے آپ, کہ بھائی یہ بندہ ہر وقت نیگیٹو کرتا ہے, اس کو بلاک کرو. بلاک کریں آپ میرے نمبر کو. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے. اس وقت لوگوں کو رائٹ لیفٹ اپرچونٹیز مل رہی ہیں, رائٹ لیفٹ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا, اس کو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. زندگی نے ساتھ دیا. ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.